Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul arbi'a, yawm thamin wa ishrun min syahri dhil hijjah 1446 muqabil al-khamis wa ishrun min syahri junai 2025. Famazilna fi darsina fi kulliyati al-Qur'an fi darsi qiraatil asyarah min juz' amma. Fa wasalna al-an ila surati al-adiyat. Fi hadzal yaum insyaallah nadkhul ila al-qiraa'ah ats-tsaniyah ba'da man tahayna min qiraa'ati Warsh an-Nafi', wa nadkhul al-an ila qira'atain. Al-qira'atul ula qira'atu Hamzah az-Zayyat, wal qiraa'ah ats-tsaniyah fi hadzal yaum qiraati Susi an Abi Amr. Walakin qabla hadha falyatafaddal li ikhwanina an yusammi' qiraa'ah Warsh an-Nafi' kullukum. Tafaddalu hafizakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ikhfa syafawi la tansa rabbahum bihim, laisa idgham rabbahum bihim, rabbahum bihim. Taib bainal mim wal ba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qirawash wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Fathah sin fawasat فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bismillah. Al-an nadkhul ila al-qira'ah ats-tsaniyah wa hiya al-qira'ah Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi. Wa hadhihi al-qira'ah laha usul, mempunyai usul, and his qira'ah, the origins is yang berhubungan dengan surat ini kita berikan hanya satu saja, dan di pelajaran yang lain di surat Al-Qari'ah telah kita berikan dari usul-usul. So in this surah just one of the origins, maka hanya satu usul yang kami berikan di dalam surat ini karena memang berhubungan dengan surat Al-Adiyat. Wa minal usul barakallahu fikum fi mas'alati alif lam idza iltaqa ma'a hamzah. Alif lam idza iltaqa ma'a hamzah ba'dal arab la yantiquna la yastati'una. Maka dari qiraah sebagian dari Arab dari Quraisy dulu, makhraj al-fam makhraj al-lisan seperti lam dan yang lainnya, misalnya al-ardi, al-insan, maka setelah lam bertemu dengan hamzah itu sulit. Dan antum ketahui di hadis-hadis yang terdahulu apa penyebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diturunkan Al-Qur'an dengan 7 dialek. Apa penyebabnya? Rukhsah ataupun rahmatan lil muslimin. Menjadikan rahmat dan kemudahan rukhsah bagi kaum muslimin yang tidak mampu lisannya membaca lafaz seperti itu. Maka di pelajaran ini telah kita lewati hadis muttafaqun alaih an Ibnu Abbas dan hadis Ubay ibnu Ka'ab. Di saat di dalam hadis Ibnu Abbas Nabi menurunkan ataupun Jibril menurunkan kepada Nabi dengan satu qiraah. Maka Nabi mengatakan zidni fa innahum la yantiqun. Maka tambahkanlah wahai Jibril, karena mereka, Nabi Muhammad tahu tentang Bani Quraisy, mereka tidak mampu menyebutkan lafaz ini. Maka seperti tadi kita membaca surat Al-Fatihah, maka sebagian dari qabilah tidak bisa membaca sirata,
tapi dibaca dengan ismam baina zai dan shad. Maka dibaca Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka dibaca zirata. Dan ini qiraah yang sahihah. Pertanyaan yang besar di sini, kenapa Nabi diturunkan dengan lafaz ini? Karena dia meminta kepada Jibril, ya Jibril, zidni. Wahai Jibril, tambahkan kepadaku. Karena mereka tidak mampu menyebut shad. Maka dari Arab sendiri, kalimat sirata itu susah. Maka diganti shad dengan ismam. Maka turunlah riwayat yang setelah itu dipopulerkan dengan riwayat Hamzah Az-Zayyat. Seperti yang kita baca sekarang. Maka Hamzah Az-Zayyat tidak membaca dengan shad, tapi ismam baina zai was shad. Zirata. Kedua, tidak bisa membaca dengan kasratil ha pada him. Seperti qiraah yang antum hafal. Qiraah Hafiz an Asim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak bisa membaca dengan kasrah. Jadi bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Seperti itu. Maka ini tidak bisa disalahkan. Maka rahmatan lil alamin Nabi Muhammad meminta kepada Jibril agar diturunkan qiraah yang kedua, ketiga, keempat sampai akhirnya menjadi ilmul qiraah yang kita pelajari. Maka ilmul qiraah yang kita pelajari ilmu yang agung. Pertama, sanadnya langsung dari Allah. Dari Allah diberikan kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad membaca dengan qiraat. Untuk apa? Kedua, juga rahmatan lil alamin. Memberikan rukhsah. Maka agar sebagian dari Arab bisa membaca, maka Nabi meminta kepada Jibril turunkan dengan dialek mereka. Turunkan dengan dialek mereka. Mereka tidak bisa membaca demikian dan demikian. Maka akhirnya seperti yang kita pelajari tadi, banyak ragam dari qiraah yang berbeda karena ini. Kembali kepada permasalahan qiraah Hamzah Az-Zayyat. Maka dari qiraah Hamzah Az-Zayyat yang telah kita lewati, bagaimana dari rules ataupun dari fundamental ataupun origin, usul yang berbeda dengan yang lain. Maka di antaranya di sini al-insan. Maka lam as-sakinah bertemu dengan hamzah dirasakan sebagian dari Arab sangat berat. Maka akhirnya mereka membuat jalan bagaimana cara memecahkan lam sakinah al bertemu dengan hamzah. Tidak hanya contoh al-insan, ini hanya contoh saja. Al-ard dan yang lainnya di ayat-ayat yang lain. Maka di sini lam di saat bertemu dengan hamzah berat. Kenapa? Pertama, lam makhrajnya minal lisan, la lilu al. Dan yang kedua, hamzah di mana makhrajnya? Aina makhraj hamzah? A i u a di mana? Di aqsa al-halq, di yang paling bawah dari al-halq. Maka a, i, u itu susah di saat lam disukunkan masuk kepada makhraj al-halq. Dari al, i, al, i. Sebagian Arab susah. Al-insan nyebutnya bagaimana? Karena lam makhrajnya di akhir filisan al, i masuk kepada hamzah di aqsa al-halq. Maka akhirnya mereka karena tidak mampu membaca seperti ini, diturunkanlah oleh Nabi qiraat yang lain. Maka qiraah yang terdahulu Warsh juga mempermasalahkan permasalahan lafaz ini. Dan begitu pun di sini sekarang hamzah.
Maka kembali kepada qiraah Wars yang terdahulu, dibaca al-insan, di mana di situ qiraah Wars lam berhubungan dengan hamzah sangat ekstrim. Hamzahnya dihapus. Jadi tidak ada hamzah sama sekali. Lalu bagaimana? Apakah dihapus hamzahnya saja? Tidak. Dihapus hamzahnya dan harokatnya ditinggalkan. Maka al-in, harokatnya kasrah. Maka ditinggalkan dan dipindahkan kepada yang sebelumnya, yakni lam. Akhirnya lam yang tadinya al-in, lamnya sukun menjadi berharokat. Menjadi majrur lamnya. Jadi lingsan. Maka dibaca tadi innal insana, tidak ada lagi hamzah innal insana seperti qiraah Hafiz an Asim yang antum hafal. Maka inilah dari contoh bagaimana qabilah Arab dulu mereka tidak mampu membaca lam bertemu dengan hamzah. Itu qiraah Wars. Dan Nabi meminta kepada Jibril, selain dari innal insan diturunkan dan juga innal insan seperti qiraah Hafiz an Asim, juga masih ada qabilah tidak mampu membaca innal insan dan innal insan. Maka akhirnya mereka membaca dengan apa? As-sakt. Apa makna as-sakt? Ini qiraah yang ketiga dari ayat ini. As-sakt adalah berhenti sejenak untuk mempersiapkan makhraj lam yang tadi susah masuk kepada hamzah. Diberhentikan sejenak listidad, untuk istidad, for make ready. So make stop just few not minute, hanya beberapa detik saja, for make istidad, to make ready, to makhraj hamzah. Jadi bagaimana dibaca? Tawaqqaf qalilan, yusama as-sakt, istilah qiraah hamzah az-zayyat. Diistilahkan di qiraah hamzah az-zayyat dengan as-sakt. Jadi bagaimana dibaca? Innal insana. Maka ini qiraah dari hamzah az-zayyat yang berbeda dengan yang lain. Dan tentunya qiraah ini kita tadi katakan dikarenakan uzur dari kelompok Arab. Dan antum tahu, kenapa kalau uzur dari kelompok Arab, terutama Quraisy, Nabi kenapa meminta qiraah yang lain? Tadi jawabnya apa? Memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, rahmatan lil alamin, memberikan rukhsah. Maka inilah dari keutamaan kita mempelajari ilmu qiraah, bahwa Nabi dulu membaca qiraat dan alhamdulillah kita menghidupkannya di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Maka di sini tidak seperti di masjid-masjid yang lain. Misalnya ditunjuk imam bertahun-tahun, 20 tahun jadi imam. Qiraahnya ya seperti biasa. Wadduha wal laili idza saja sabbihisma rabbikal a'la. Maka tadi siapa yang ingat tadi kita fajar membaca apa? Al-a'la dengan qiraah siapa? Wars wa Al-Kisai. Tadi kita membaca surat Al-A'la, qiraah Wars dan Al-Kisai. Maka dibaca tadi sabbihisma rabbikal a'la, la'la, dan juga sabbihisma rabbikal a'la. Maka itu kita sengaja melaksanakan qiraah bukan karena gaya-gayaan, bukan karena trendy-trendian. Wallahi karena sunnah. Kita susah sedikit,
Yang biasa lisan kita sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi susah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi susah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Qadara tanpa tasdid. Jadi lebih susah. Tapi kenapa dibacakan? Menghidupkan sunnah. Mana dalil menghidupkan sunnah? Dulu Nabi di saat diturunkan Al-Quran dan dia membaca kepada para sahabat, apakah Nabi membaca qiraah Hafs an Asim saja seperti imam-imam di zaman now? Bertahun-tahun membaca itu? Jawabnya tidak. Nabi membaca berbagai qiraat dan qiraat Hafs an Asim belum ada, belum lahir. Dan qiraah Hamzah Az-Zayyat belum ada, belum lahir. Qiraah Wars an Nafi' belum ada, belum lahir Nafi'. Dan qiraah Abu Ja'far Al-Madani belum ada. Dan qiraah Ibnu Katsir Al-Makki belum ada. Dan qiraah Ibnu Hisham Asy-Syami belum ada. Dan qiraah Khalaf Al-Ashir belum ada. Semuanya belum ada. Namun Nabi membaca qiraat yang setelah sekarang kita ketahui ini qiraah demikian dan demikian. Kenapa? Nabi ingin menghidupkan bahwa qiraah bukan hanya satu. Mana dalilnya kalau Nabi itu dulu tidak membaca satu qiraah seperti Hafs an Asim terus menerus? Seperti hadis yang muttafaqun alaih. Di saat Umar salat di belakang Hisham Ibnu Al-Hakam Ibnu Hizam. Maka Hisham imam. Qiraahnya sangat bagus. Maka Umar salat di belakang Hisham. Namun di saat Umar mendengar qiraah Hisham di awal surat Furqan berbeda dengan apa yang dia dengar dari Nabi. Nah, ini menjadi pendalilan Nabi membaca qiraah bukan satu qiraah seperti di masjid-masjid yang ada qiraah Hafs an Asim bertahun-tahun satu qiraah. Tidak. Nabi membaca awal surat Furqan kepada para sahabatnya dengan berbagai qiraah. Ini buktinya. Didengar oleh Hisham qiraah yang lain, qiraah yang pertama misalnya, didengar oleh Umar qiraah yang kedua. Dan pada zaman itu belum ada istilah ini qiraah Hamzah, ini qiraah Wars, ini qiraah Hafs an Asim, belum ada. Namun dibedakan, ini qiraah pertama, qiraah kedua, seperti di hadis Ubay ibnu Ka'ab yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dengan berbagai qiraah. Maka Jibril sendiri menyebutkannya kepada Nabi Muhammad, kalim sahibak ya Muhammad, katakan kepada Ubay, temanmu wahai Muhammad, untuk mencatat hadhil qiraah ats-tsaniyah. Ini bacaan qiraah yang kedua. Wahadihil qiraah ats-tsalitsah, wahadihi ar-rabi'ah, wahadihi al-khamisah, wahadihi as-sabi'ah misalnya. Maka ini yang ketujuh. Menunjukkan bahwa Jibril memberikan 7 qiraah kepada Nabi dan semuanya dipraktekkan dibaca oleh Nabi. Maka kita di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi seperti tadi membaca qiraah Wars, membaca praktek qiraah Hamzah, mempraktekkan qiraah As-Susi an Abi Amr. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Maka di sini kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang ada. Dan ilmu-ilmu seperti tadi, qiraat sanadnya dari Allah kepada Nabi, atau dari Allah kepada Jibril kemudian kepada Nabi. Ilmu yang agung, ilmu kalamullah, ilmu ucapan Allah. Lalu mana pendalilan tadi di hadis muttafaqun alaih? Di saat Umar mendengar bagaimana Hisham membaca awal surat Furqan yang berbeda, when Umar heard surat Al-Furqan different with a surah he have, maka setelah selesai Umar tidak sabar mendatangi Hisham. Apa yang kamu baca? Akhirnya kemeja Hisham ditutupkan ke wajahnya. Sini aku bawa kepada Rasul.
Maka di sini pengingkaran bagaimana Umar kepada qiraah Hisham yang berbeda. Aku tidak pernah mendengar surat Al-Furqan di awalnya dari apa yang kamu baca, dari mana kamu? Maka akhirnya dibawa ke Nabi dalam keadaan Umar menutup wajah dari Hisham sampai kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Da'hu, biarkan dia." Menunjukkan bahwa Umar membawa Hisham Ibnul Hakam, Ibnu Hizam kepada Nabi masih dalam keadaan wajahnya tertutup. Maka akhirnya dibuka oleh Umar. Apa yang terjadi? Disebutkan oleh Umar, "Hada yaqra bi suratil Furqan alladzi lam asma' minka ya Rasulullah." Dia membaca surat awal Al-Furqan yang aku tidak pernah mendengarnya, dari qiraah yang berbeda. Maka apa jawab Nabi? Apakah langsung hantam kromong, langsung menyalahkan tanpa tabayun, mendengar khobar dari seseorang kemudian menghukumi sepihak? Tidak. Itulah seorang imam, itulah seorang yang menjadi pemimpin, tidak mendengar ucapan dari seseorang dihukumi fulan hizbi, fulan mubtadi, fulan dhalun mudil. Mana khabarnya? Dari si fulan. Padahal si fulan hanya sekedar khabar yang kira-kira, hanya sekedar khabar katanya, hanya sekedar khabar mungkin, dan seterusnya. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, Allah yaqul. Jika datang seseorang yang fasik memberikan khabar, maka tabayyunlah. Karena bisa jadi mencelakakan dengan khobar yang salah tersebut. Maka di sini pun Nabi tabayyun dan mengatakan, "Al-an iqra ya Hisham." Dibaca oleh Hisham apa yang tadi dia jadikan imam di depan Umar. Apa jawab Nabi? "Hakadzal Qur'an unzila." Demikianlah Al-Qur'an diturunkan. Benar apa yang kamu baca wahai Hisham. Tidak cukup dengan itu, tabayyun kepada Umar. Gantian kamu yang baca. Wa anta iqra ya Umar. Maka Umar membaca memang beda. Apa yang dibaca oleh Umar dengan Hisham berbeda. Namun apa jawab Nabi kepada ucapan Umar? Kepada qiraah Umar? Sama. Wa hakadzal Qur'an unzila. Maka Al-Qur'an diturunkan juga demikian wahai Umar. Lalu di sini disebutkan, "Inna hadal Qur'an unzila ala sab'a ahrufin faman qara'a minha faqad asaba." Lihat bagaimana hukumnya dari Nabi. Bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek Arab. Kamu ingin membaca dialek Quraisy dari Bani demikian, kamu ingin membaca qiraah Quraisy dari Bani demikian, semuanya benar. Inilah yang kita pelajari sekarang. Kita mempelajari sekarang qiraah Hamzah. Di sini disebutkan innal insana. Di qiraah Wars innal insana. Di qiraah Hafs an Asim dan yang lainnya innal insana. Maksudnya di sini tidak disakat dan tidak di an-naql. Innal insana. Maka perbedaan ini semuanya benar. Kita masuk sekarang kepada pelajaran Hamzah Az-Zayyad. Silahkan ikuti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود
wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Maka ini qiraah dari Hamzah, Az-Zayyad, semua sama seperti Hafs an Asim kecuali pada ayat innal insana, maka di sini dijadikan sakat innal insana. Adapun qiraah Hafs an Asim innal insana, dan berbeda tadi dengan qiraah Wars an Nafi' innal insana